व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां एंड वाले सैक्शन दे विच गलबात करन जा रहे हैं कि भारत सरकार वालों करतारपुर साहिब के कॉरीडोर नूं बंद कीतियां 1 साल बीत चुका है, पर वो कोविड के बहाने नाल करतारपुर साहिब कॉरीडोर नूं खोलण तों इनकारी है। सो जदों कि हिंदू मंदिरां विच लखां दे इकट्ठ हो रहे हैं अते हुण हरिद्वार विच कुंभ दे मेले ते 1 करोड़ के करीब हिंदुआं दा इकट्ठ होण जा रहा है। सो सिख कौम नूं इस दे खिलाफ जोरदार आवाज़ चुकण दी लोड़ है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब जी की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो किवें करतारपुर साहब कॉरीडोर नूं 1 साल तो ज़्यादा समय तो बंद किया होया है, किवें एडामेंट ने, इस कोई शक नहीं है कि ये सीधी सिखां दे मजहबी मामलों दखल अंदाजी नहीं, उन्हां दी मजहबी आस्था नूं फेथ नूं सीधी सट मारने। और साका ननकाणा साहब दे 100 साला ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 553 ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, पर मैनू उदों इस दे वेरवे नहीं सी पता। अज ही अजीत अखबार जलंधर ने उहदे होर भी वेरवे दिते ने, उन्होंने कॉरस्पोंडेंट ने उत्थों करके उन्होंने भी असल च जिहड़ा पहली चेत का दिन है 14 मार्च उही दिन चुनिया है, पहली चेत, कि ये साडा देसी महीना है, साडे कल्चर नाल जिहड़ी है ये गल इत्थों शुरुआत हुंदी है साडे देसी महीनों की। सो इन फ्यूचर भी और ये मैनू ये लगा कि भी ये बड़ी यूनीक कोइंसिडेंस ही नहीं है, ये रादर एक मिलनी है आपस च कि जिथे नानकशाही कैलेंडर जिहदी कैलकुलेशन सारी डेटा की सोलर सिस्टम नाल हुई है, उहदे वरे की शुरुआत पहली चेत नाल जुड़ी हुई है, उत्थे ही जिहड़ी है पंजाबी कल्चर की जिहड़ा पंजाबी कल्चर डे है ये भी पहली चेत के नाल ही जुड़िया होया। सो ये सारे फंक्शन जिहड़े होए ये 14 मार्च ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏ। लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਗੜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਢੋਲ ਦਾ ਡਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਲਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਰਨੀ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ, ਅੰਜੁਮ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੂਰਵਾ ਮਸੂਦ, और उन्होंने कहा भी ये जी पंजाबी कल्चर दिहाड़े की शुरुआत की है कल्चरल डिपार्टमेंट वालों और भुलेखा TV की पहल ते, और ये 1 चेतर नूं नवे देसी वरे की शुरुआत के तौर पर मनाया जाया करेगा। और इस मौके पर शायर बाबा नज़मी ने उन्होंने सूबा सरकार नूं ये कहा कि भी असी हर साल पहली चेत नूं मनावांगे। और जिहड़ा फंक्शन भी होया उहदे च बहुत सारियां दे नां ने, मैं वक्त की किल्लत करके अगे नहीं जावांगा। और इहदे च कल्ले जिहड़े ने उन्हां दे बड़े स्कॉलर भी, और प्रोफैसर कल्याण सिंह ने उत्थे प्रोफैसर सिख कम्यूनिटी वालों उन्होंने भी इस दे विच शमूलीयत की। और इहदे च ईवन इत्थों तक सी कि भी उन्हां दे बाबा नज़मी तो खैर हुंदे ही ने काफ़ी तत्ता मजाज भी आ उन्हां दा। उन्होंने कहा कि भी हुण असीं पंजाबी सभ्याचार दिहाड़ा मना के रहना, भावें तुसीं सानूं गोली मार दिओ। और इस तरह पंजाबी कारकुन अली ਚੱਠਾ उन्हां सैकड़े लोगों शामिल सी जिहड़े 14 मार्च ਨੂੰ लाहौर के अलहमरा आर्ट्स कौंसल के बाहर मेला ला रहे सी, क्योंकि इन्होंने पहला आर्ट कौंसल के अंदर जिहड़ा उत्थे इकट्ठे होना सी। लेकिन उन्होंने एकदम पुलिस मौके पर आई, उन्होंने कहा जी कोविड-19 करके असीं अलाउ नहीं कर सकते। काफ़ी बहस मबैसा भी होया, पर फिर उन्होंने कहा जी हुण असीं आए हैं मेला तो असीं लाउणा ही है। और उन्होंने बाहर ही सड़क के उत्ते जिहड़ा ढोल वजन लग गया, भंगड़े पैण लग गए,
ਔਰ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਈਵਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਖਾਲਦਾ ਬਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 14 ਮਾਰਚ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਬਲੋਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਸ਼ਤੂਨ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨੀ ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਲਵ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਟੈਰਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਲਵ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਰਮਨੀ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੈਲਕਮ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ 72-73 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤੀਰਥ ਰਾਵਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ 2 ਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੱਧ ਗਏ ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਕਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਅਰ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਾਮੈਂਟ to not reopen Kartarpur Sahib corridor. It has been 1 year since Kartarpur Sahib corridor was closed by it, citing pandemic situation. The Indian government is adamant to not reopen it, hurting the sentiments of the Sikh community. ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 29 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮੌਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਔਰ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਇਹ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਬਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਉਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਤਾਰਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਫਰਾਜ਼ ਅब्बास ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਲਈ 10 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ETPB ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 15,60,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਇਨਾਤ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, COVID-19 ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ, ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਹਾਲ ਕਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ। दूसरा कबीर जो तोय साध परम की, पाके सेती खेल, काची सरसों पेल कै, ना खल पई ना तेल। अच्छा हुण ये इवें ही है जिवें गुरु नानक साहब दा फरमान है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। कि जे तैनूं प्यार की खेड खेडण का शौक है तो सिर नूं तली ते रख लै ते मेरी गली विच आ जा। इस रस्ते ते जिसने भी पैर पाया उन्हें सिर दे दिता है, पिठ नहीं दिखाई है। और कबीर साहब बिल्कुल इसे ही थॉट नूं अगे तोरदे ने। कबीर जो तोहे साध पिरम की, साध है सदर सिख, पिरम है प्यार दी। कि जे तेरे अंदर प्यार दी सिक है, प्यार दी तांग है, प्यार दी चन है, कबीर जो तो साध पिरम की, सीस काट कर गोए। गोए कहते ने गेंद नूं, फिर तू इस इश्क दी खेड दे विच सिर नूं कट के ते गेंद बना ले। अच्छा मतलब ये है कि अपने अंदरों हौमे खत्म कर दे, अपना आपा अपने प्यारे दे पैरां च रख दे, उन्होंने कहो कि भी मेरा सिर तुहाडा गेंद है। अच्छा और फिर की कर, खेलत खेलत हार कर हाल कर, जो कुछ होए ਤਾਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਿਆਂ ਹਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮਲੰਗ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ है कि बहुत हाल। मतलब ये है कि तुसी सुध बुध गवा लेंदे हो। हाल का मतलब ये है। तो इत्थे कबीर साहब कहते हैं खेलत खेलत हाल कर, मतलब है कि उस रब दे इश्क दे विच मस्त हो जाए, तैनूं अपना आपा भुल जाए, आला दुआला भुल जाए, जो कुछ होए तो होए। फिर इसकी बेपरवाही होए कि की होएगा, रब दे हुक्म दे अगे, रब दे इश्क दे विच अपना आपा जिहड़ा वो गवा दे,
दूसरी श्लोक की पहली लाइन वही है, कबीर जो तोय साध पिरम की, कि जे तेरे अंदर अपने प्यारे नूं मिलन दी सिੱਖ है, पाके सेती खेल। हुण पाके सेती है पक्के गुरु नाल, अच्छा पक्के सतगुरु की शरण पै के इस खेल नूं खेल। बिल्कुल मतलब ये है कि एक मुरशद रब दा प्यारा सूफी साडे मामले च गुरु, इस्लाम च नबी, कि जदों तक तुसी किसे दी ਉਂਗਲ नहीं फड़दे, किसे दा हथ नहीं फड़दे। हुण ये भी जदों असीं कहंदे हां कि शरण तुमारी आयो नानक के प्रभ साथ, कि हे वाहिगुरु मैं नानक दी ਉਂਗਲ फड़ के तेरे दर ते आया और मैनू कबूल कर। सो यही कबीर साहब याद दहानी करवांदे ने कि लड़ लगो उस दे जेड़ा पुग्या होया पाके सेती खेल। और जे तुसी कच्चियां दे लड़ लगोगे फिर की होएगा, कच्चियां दे नाल तो फिर यही होएगा, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल, कि जे हुण सरों दा तेल निकलदा है, पर तेल उदों ही है जदों सरों पक जाती है, उन्होंने फुलना कहते हैं, फूली सरसों किन्ने गीत ने उहदे ते। हुण कबीर साहब ने कहा भी जे एक पासे जदों सरों पकदी है और उसनूं पीड़िया जाता है, उसका तेल कढ़िया जाता है, तो एक पासे तेल निकलता है, एक पासे उहदी खल हुंदी है जिहड़ी उसदे ओपन जिहड़ा है वो डंगरां नूं पाई जाती है। पर उन्होंने कहा काची सरसों पेल कै ना खल भई ना तेल, कि जे कच्ची सरसों नूं तुसीं पेलोगे, उसनूं जिहड़ा ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਖਲ ਨਿਕਲ। मतलब ये है कि नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, कि कच्चियां दे नाल नहीं, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ है पाके सेती खेल, पक्के गुरु दे नाल पक्के मुरशद दे नाल उस दा सहारा फड़, ते फिर जदों ਉਹਦੇ सहारे तुर पिया फिर अपने सिर नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ अर्पण कर दे। अज दा विचार जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं अज दे एवें शू ते अज दा विचार साडे दर्शकां नाल सांझा कीता। सो अस अपने व्यूअर्स को लैने इजाजत। व्यूअर्स साडे प्रोग्राम दा समां इत्थे समाप्त हुंदा। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजना भुल्लना साडे इस पते ते SOS@tv84.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा तुहाडे सन्मुख होवांगे। तद तक ले मैनूं ते अपना राज सुना गया दो। देखदे रहो TV84, बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रब राखा।